ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم. میں ہوں آپ کا دوست محمد مشتاق. آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم فرسٹ ایئر انگلش بک 1 لیسن نمبر 1 بٹن بٹن کی ٹرانسلیشن پڑھیں گے. بٹن بٹن کا مختصر سا تعارف. ایک بین الاقوامی تنظیم کے ایجنٹ مسٹر اسٹیورٹ نے مسٹر اور مسز آرتھر لوئس کو لالچ دیا کہ اگر آپ اس مشین کا بٹن دبائیں تو دنیا میں کسی جگہ کوئی ایسا شخص جسے آپ نہیں جانتے وہ مر جائے گا اور اس کے عوض آپ کو $50,000 انعام کے طور پر دیا جائے گا. آرتھر نے اس بات کی مخالفت کی اور اسے قتل کے مترادف قرار دیا. لیکن نارما لالچ میں آ گئی اور اس لالچ کے پیچھے اسے اپنی زندگی کی آسائشیں سہولیات وہ نظر آتی تھی. اس لیے نارما جو ہے مثلاً جزیرے میں گھر، یورپ کی سیر اور اس طرح کی زندگی کی بہت ساری آسائشیں جو ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے نارما لالچ میں آ گئی اور اس نے اپنے خامند کی عدم موجودگی میں اس بٹن کو دبا دیا اور اپنے خامند کو ایک حادثے میں مروا دیا. تو اسٹوڈینٹس، اس کہانی میں ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہمیں لالچ میں نہیں آنا چاہیے اور اپنے مفاد کی خاطر کسی کا نقصان نہیں سوچنا چاہیے. تو آئیے اسٹوڈینٹس، ہم آغاز کرتے ہیں اپنے سبق کا. بٹن بٹن. دا پیکج واز لائنگ. پیکج ڈبہ، پلندہ، پارسل، پیکٹ. واز لائنگ پڑا تھا. بائی دا فرنٹ ڈور، صدر دروازے کے قریب. بائی قریب، پاس. دا فرنٹ ڈور، صدر دروازہ. پیکٹ پارسل پلندہ صدر دروازے کے قریب پڑا تھا. A cube shaped carton. A cube shaped carton ایک مکعب شکل کا ڈبہ. سیلڈ بند. سر بمہر. ود ٹیپ ٹیپ سے، فیتے سے. ٹیپ سے سر بمہر یہ ایک کیوب شکل کا ڈبہ تھا. دیر نیم اینڈ ایڈریس ان کا نام اور پتہ. پرنٹڈ بائی ہینڈ. پرنٹڈ تحریر کیا گیا تھا، درج کیا گیا تھا. بائی ہینڈ ہاتھ سے. ان کا نام اور پتہ. کن کا نام اور پتہ؟ مسٹر اینڈ مسز آرتھر لوئس کا. ان کا نام اور پتہ ہاتھ سے تحریر کیا گیا تھا. مسٹر اینڈ مسز آرتھر لوئس. مسٹر اینڈ مسز آرتھر لوئس 217 37 اسٹریٹ، گلی نمبر 37، نیو یارک. نیو یارک 10,016. نیو یارک 10,016. نارما پکڈ اٹ اپ. نارما نے اس کو اوپر اٹھایا، اس پارسل کو اوپر اٹھایا. ان لاکڈ دا ڈور، دروازے کا تالا کھولا، قفل کھولا. اینڈ وینٹ انٹو دا اپارٹمنٹ، اور اپارٹمنٹ میں چلی گئی، کمرے میں چلی گئی. اپارٹمنٹ جو ہوتا ہے ایک عمارت میں ایک مخصوص کمرہ ہوتا ہے، جس طرح ایک علیحدہ کمرے کو ہم حجرہ بول دیتے ہیں، مسجد وغیرہ میں بھی ہوتا ہے یہ. اٹ واز جسٹ گیٹنگ ڈارک. تاریکی چھانے لگی تھی. آفٹر شی ہیڈ پٹ دا لیم چاپس ان دا برائلر. برائلر گوشت بھوننے کی آہنی جالی. لیم چاپس گوشت کی، بکرے کے گوشت کی چانپیں، یعنی گوشت ماں پسلیاں. بکرے کی چانپیں گوشت بھوننے کی آہنی جالی پر رکھنے کے بعد
She sat down to open the package. वो उस पैकेट को खोलने के लिए बैठ गई. Sit, sat. Inside the carton, डब्बे के अंदर, was था a push button unit, बटन दबाने से खुलने वाला आला. डब्बे के अंदर बटन दबाने से खुलने वाला आला था. fastened to small wooden box, fastened जुड़ा हुआ, to a small एक छोटे से, वुडन लकड़ी के, बॉक्स संदूक से. लकड़ी के संदूक से जुड़ा हुआ था. Inside the carton was a push button unit fastened to a small wooden box. इस डब्बे के अंदर बटन दबाने से खुलने वाला एक आला था. fastened to a small wooden box, जो लकड़ी के एक छोटे से संदूक के साथ जुड़ा हुआ था. A glass डम, एक शीशे का डम, मखरूती, गुंबद नुमा, कवर्ड ढांप रखा था, द बटन बटन को. इस बटन को एक मेहराबी शीशे ने ढांप रखा था. नॉर्मा ट्राई टू लिफ्ट इट, नॉर्मा ने इसे उठाने की कोशिश की. बट इट वॉज लॉक्ड इन प्लेस, लेकिन यह अपनी जगह पर लॉक था, मुकफ्फिल था. शी टर्न्ड द यूनिट ओवर, शी उसने, टर्न्ड द यूनिट ओवर, उसने उस आले को उल्टा कर दिया, उल्टा किया. एंड सॉ अ फोल्डेड पीस ऑफ पेपर स्कॉच टेप टू द बॉटम ऑफ द बॉक्स, और उसे कागज का एक तय शुदा वर्क नजर आया, दिखाई दिया. स्कॉच टेप टू द बॉटम ऑफ द बॉक्स, जो संदूक के निचले हिस्से से स्कॉच टेप से जुड़ा हुआ था. शी पुल्ड इट ऑफ, उसने इसे उतार फेंका. मिस्टर स्टुअर्ट विल कॉल ऑन यू एट 8 PM. और उसका जो तय किया हुआ कागज का वो टुकड़ा था, उस पे क्या लिखा हुआ था कि मिस्टर स्टीवर्ट विल कॉल ऑन यू एट 8 PM. मिस्टर स्टीवर्ट शाम 8 बजे आपको मिलने आएगा. कॉल ऑन फ्रेजल वर्ब है, किसी के यहां मिलने जाना. नॉर्मा पुट द बटन यूनिट बिसाइड हर ऑन द काउच, नॉर्मा ने पुट रख दिया, द बटन इस बटन को, बटन यूनिट को, बिसाइड हर अपने पास, अपने करीब, ऑन द काउच सोफे पर. नॉर्मा ने इस बटन यूनिट को अपने करीब सोफे पर रख दिया. शी रीरेड, शी उसने रीरेड दोबारा पढ़ा. द टाइप्ड नोट, टाइप किया हुआ नोट, उसने टाइप किया हुआ नोट दोबारा पढ़ा. स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए, उसने मुस्कुराते हुए इस टाइप किए हुए नोट को दोबारा पढ़ा. अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, चंद लम्हों बाद, शी वेंट बैक, शी वो वेंट गई, बैक वापस, इनटू द किचन बावर्ची खाने में, टू मेक द सलाद, सलाद बनाने के लिए. चंद लम्हों के बाद वो सलाद बनाने के लिए वापस बावर्ची खाने में चली गई. द डोर बेल, दरवाजे की घंटी, रैंग बज उठी, रिंग रैंग रंग, दरवाजे की घंटी बज उठी. एट 8 o'clock, 8 बजे, 8 बजे दरवाजे की घंटी बज उठी. आइल गेट इट, मैं देखती हूं. जिस तरह दरवाजे पर कोई नॉक करता है, दस्तक देता है, तो अंदर से आवाज देते हैं कि मैं देखता हूं जी दरवाजे पे कौन है. आइल गेट इट, मैं देखती हूं. नॉर्मा कॉल्ड फ्रॉम द किचन, नॉर्मा ने बावर्ची खाने से आवाज दी. आर्थर वाज इन द लिविंग रूम, आर्थर
वाज इन द लिविंग रूम, आर्थर लिविंग रूम में मौजूद था, बैठक में मौजूद था, दीवान खाने में मौजूद था। रीडिंग पढ़ रहा था, मसरूफ मुतालिया था। आर्थर दीवान खाने में महव मुतालिया था, मसरूफ मुतालिया था। देर वाज अ स्मॉल मैन इन द हॉलवे, इन द हॉलवे राहदारी में, अ स्मॉल मैन एक छोटे कद का आदमी, एक कुताह कामत शख्स, एक ठिगना शख्स मौजूद था। राहदारी में एक कुताह कामत शख्स मौजूद था, यानी उस बंदे का कद छोटा था। ही रिमूव्ड हिज हैट, ही उसने रिमूव्ड उतार दी, हिज हैट अपनी हैट यानी टोपी उतार दी। एज नॉर्मा ओपन द डोर, जब नॉर्मा ने दरवाजा खोला, जैसे ही नॉर्मा ने दरवाजा खोला तो उसने अपनी हैट उतार दी। मिसेस लुइस, मिसेस ल्यूइस, क्या आप मिसेस ल्यूइस हैं? ही इंक्वायर्ड पोलाइटली, ही उसने इंक्वायर्ड पूछा, पोलाइटली शाइस्तगी से, उसने शाइस्तगी से पूछा क्या आप मिसेस ल्यूइस हैं? यस, जी हां। आई एम मिस्टर स्टुअर्ट, मैं मिस्टर स्टुअर्ट हूं। ओह यस, ओह जी। नॉर्मा रिप्रेस्ड आ स्माइल, नॉर्मा रिप्रेस्ड आ स्माइल, नॉर्मा ने रिप्रेस्ड आ स्माइल मुस्कुराहट को दबाते हुए कहा, मुस्कुराहट को रोकते हुए कहा। शी वाज श्योर नाउ, शी उसे वाज श्योर यकीन हो गया था, नाउ अब उसे यकीन हो गया था। इट वाज अ सेल्स पिच, कि ये एक सेल्समैन का सा लहजा है, कि उसका एक सेल्समैन का सा लहजा है। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आस्क्ड मिस्टर स्टुअर्ड ने पूछा। आई एम रैदर बिजी, आई एम रैदर बिजी, मैं कदरे मसरूफ हूं, मैं थोड़ी सी मसरूफ हूं। नॉर्मा सेड, नॉर्मा ने कहा। डोंट यू वांट टू नो व्हाट इट इज, डोंट यू वांट, क्या तुम नहीं चाहती टू नो जानना, क्या तुम ये जानना नहीं चाहती? व्हाट इट इज, व्हाट इट इज, कि ये क्या है? नॉर्मा टर्न्ड बैक, नॉर्मा पीछे मुड़ी, वापस मुड़ी। मिस्टर स्टुअर्ट्स टोन हैड बीन ऑफेंसिव, ऑफेंसिव, मिस्टर स्टुअर्ट्स टोन, मिस्टर स्टुअर्ट का लहजा हैड बीन ऑफेंसिव, हैड बीन ऑफेंसिव, जारहाना था, नाखुशगवार था, नापसंदीदा था। मिस्टर स्टुअर्ट का लहजा नाखुशगवार था, जारहाना था। नो नहीं, आई डोंट थिंक सो, मैं ऐसा नहीं सोचती, मेरा ये ख्याल नहीं है। शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। इट कुड प्रूव वेरी वैल्यूएबल, इट ये कुड प्रूव साबित हो सकता है, इट कुड प्रूव ये साबित हो सकता है, वेरी बहुत, वैल्यूएबल ग्रां कदर, ये बहुत ग्रां कदर साबित हो सकता है, यानी ये चीज बहुत ग्रां कदर साबित हो सकती है। ही टोल्ड हर, उसने उसे बताया, उसने उसे कहा। मनीटारेली, मनीटारेली पैसों के एतबार से, मालियाती लिहाज से। शी चैलेंज्ड, उसने ललकारा, उसने तस्दीक चाही, चैलेंज्ड ललकारा, तस्दीक चाही, उसने तस्दीक चाही। मिस्टर स्टुअर्ट नॉडेड, मिस्टर स्टुअर्ट ने हां में सर हिलाया। मॉनिटरीली, मालियाती एतबार से। ही सेड, उसने कहा। नॉर्मा फ्राउंड, नॉर्मा ने त्यूरी चढ़ा ली, यानी अपने माथे पर बल डालिए, मुंह बना लिया। शी डिडंट टेक हिज एटीट्यूड, शी उसे यानी नॉर्मा को डिडंट लाइक बिल्कुल पसंद ना आया, हिज एटीट्यूड उसका रवैया, उसका अंदाज, उसे उसका रवैया, उसका अंदाज पसंद ना आया। वट आर यू ट्राइंग टू सेल, वट आर यू ट्राइंग टू सेल, तुम क्या बेचने की कोशिश कर रहे हो? शी आस्क्ड, उसने पूछा। आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग, मैं कोई चीज नहीं बेच रहा हूं। ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया।
آرتھر کیم آؤٹ آف دا لیونگ روم. آرتھر کمرے سے باہر آیا. کیم آؤٹ باہر آیا. آف دا لیونگ روم دیوان خانے سے بیٹھک سے باہر آیا. سم تھنگ رانگ اور پوچھا کیا کچھ گڑبڑ ہے. مسٹر اسٹیورڈ انٹروڈیوسڈ ہمسیلف. مسٹر اسٹیورڈ نے اپنا تعارف کروایا. تو آرتھر پوائنٹڈ ٹوورڈز دا لیونگ روم. آرتھر نے دیوان خانے کی طرف اشارہ کیا. ان کہنے لگے ادھر کھڑے ہوئے ہیں, دیوان خانہ بیٹھک ہے اس میں جا کے بیٹھتے ہیں. کہتا آرتھر پوائنٹڈ ٹوورڈ دا لیونگ روم. آرتھر نے دیوان خانے کی طرف اشارہ کیا. اینڈ اسمائلڈ اور مسکرایا. واٹ از دیٹ گیجٹ اینی وے. آخر یہ کل پرزا یعنی یہ مشین, یہ آلہ کیا ہے. اسٹوڈنٹس, اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, اسٹوڈنٹ سبسکرائب کیجئے اور بیل کے بٹن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی لیٹسٹ ویڈیو آپ لوگوں کو بر وقت مل سکے. وہ انگلش کی گرامر کی ویڈیو ہو سکتی ہے, وہ انگلش کی ٹرانسلیشن کی ویڈیو ہو سکتی ہے. تو اسٹوڈنٹس, آپ لوگوں کو اسی وقت ملے گی جب آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں گے اور لائک کے بٹن پر کلک کر دیں گے اور بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں گے. تو اسٹوڈنٹس, اب ویڈیو تقریباً 50 منٹ کی ہو چکی ہے. تو نیکسٹ ہماری ویڈیو پیج نمبر 2 پر ہوگی, جس میں ہم پنجاب ٹیکسٹ بک میں پیج نمبر 2 جو ہے اس کی ٹرانسلیشن کریں گے. اوکے اسٹوڈنٹس, اللہ حافظ. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں اور اپنے بھائی مشتاق ٹیچر کو دعاؤں میں ضرور یاد کیجیے گا.